ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਾਰੀ-ਲਾਗੋ ਉੱਪਰ FBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇहद ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਉੱਪਰ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पर हुण इत्थों दे न्याय विभाग ने संबंधित अदालत नूं कहा है कि वह साबका राष्ट्रपति ट्रंप की रिहायश उपर रेड करने लई जारी किए गए समना नूं जनतक कर देण ताकि लोग इस रेड के कारणों की असलीयत तो जाणू हो सकन। जिक्रयोग है कि साबका राष्ट्रपति ट्रंप उपर व्हाइट हाउस छड्डण समय बहुत सारे गुप्त और अहम दस्तावेज अपने नाल ले जाण दे दोष लग रहे हैं। बाइडन प्रशासन के वलों इस रेड के कुछ कानूनी पक्षों बारे अमरीका के अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने अहम जानकारी साझा करदਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ कि इस रेड के बारे अदालत तो समन हासिल करने की इजाजत उन्होंने दी सी। इस रेड के बारे उन्होंने होर की कुछ कहना, आओ देखते हैं। The Justice Department has filed a motion in the Southern District of Florida to unseal a search warrant and property receipt relating to a court-approved search that the FBI conducted earlier this week. That search was of premises located in Florida belonging to the former president. The department did not make any public statements on the day of the search. The former president publicly confirmed the search that evening, as is his right. Copies of both the warrant and the FBI property receipt were provided on the day of the search to the former president's counsel, who was on site during the search. The search warrant was authorized by a federal court upon the required finding of probable cause. The property receipt is a document that federal law requires law enforcement agents to leave with the property owner. The department filed the motion to make public the warrant and receipt in light of the former president's public confirmation of the search, the surrounding circumstances, and the substantial public interest in this matter. Much of our work is by necessity conducted out of the public eye. We do that to protect the constitutional rights of all Americans and to protect the integrity of our investigations. Federal law, long-standing department rules, and our ethical obligations prevent me from providing further details as to the basis of the search at this time. There are, however, certain points I want you to know. First, I personally approved the decision to seek a search warrant in this matter. Second, the department does not take such a decision lightly. Where possible, it is standard practice to seek less intrusive means as an alternative to a search and to narrowly scope any search that is undertaken. Third, let me address recent unfounded attacks on the professionalism of the FBI and Justice Department agents and prosecutors. I will not stand by silently when their integrity is unfairly attacked. The men and women of the FBI and the Justice Department are dedicated, patriotic public servants. Every day, they protect the American people from violent crime, terrorism, and other threats to their safety, while safeguarding our civil rights. They do so at great personal sacrifice and risk to themselves. I am honored to work alongside them. This is all I can say right now. More information will be made available in the appropriate way and at the appropriate time. तो स्वागत है सारे ही दर्शकों का। खबरों के सिलसिले नूं अगे तोड़दे हां। ओहायो सूबे के सिनसिनाटी शहर विखे बीते दिन 5वें विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन इक्वेशन संस्था के वलों किया गया। जेवियर यूनिवर्सिटी विखे आयोजित इस सर्व धर्म सम्मेलन दे विच 13 धर्मां दे लोक अते 30 तो वध धार्मिक जथेबंदियां ने हिस्सा लिया अते एकजुट होण दा सुनेहा भी दिता। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ 5ਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 13 ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ 30 ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। सिख भाईचारे वालों इस मौके वख-वख स्टाल लगाए गए सन, जिथे ना सिर्फ सिख धर्म संबंधी पुस्तकां वंडियां गईयां बल्कि आए हुए लोगों के दस्तारां भी सजाईयां गईयां।
ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਵਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸਟਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। My name's Chip Herrod. I'm the director of the Cincinnati Festival of Faith, and standing around me are many of the participants in today's festival. Today's festival attracted the involvement of more than 30 faith traditions representing 13 world religions, and perhaps the most prominent among them was our local Sikh community that contributed in a variety of ways to the joy and the excitement of today's event. हर साल तकरीबन ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਫੇਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। सिनसिनाटी गुरुद्वारा साहब वालों, गुरु नानक सोसाइटी वालों लंगर का इंतजाम किया जा रहा है। आप जी देख रहे हो सारी संगतां इत्थे पहुंचियां हुई हैं, शब्द कीर्तन होया है ਅਤੇ सब ने सरबत के भले की गल की है। सतगुरु सब नूं चढ़दियां कला बख्शिश करन। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ, ਓਹਾਇਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਐਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਧਰਤੀ ਨੱਚੇ ਅੰਬਰ ਨੱਚੇ ਨੈਣ ਜਦੋਂ ਮਟਕਾਵੇ, ਭਈ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਲਹਿਰਾ ਲਹਿਰਾ ਪਤਲਾ ਲੱਕ ਹਲਾਵੇ, ਨੱਚਦੀ ਮੇਲਣ ਦਾ ਵਾਂਗ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਨੱਚਦੀ ਮੇਲਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਈ ਲਈਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਦੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, 4 ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। I'm very happy। ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਧੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਸ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਾਚ ਨਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਆਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 5-10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਲੈ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਕੁੜੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਹੋ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਖਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦਿਨ ਬੱਲੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਨੇ ਤਾਂ ਛੇੜਵਾਰੀ ਛੇੜਿਆ ਹੋ, ਕਿਨੇ ਤਾਂ ਛੇੜਵਾਰੀ ਛੇੜਿਆ ਹੋ, ਕਿਨੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਿਆ, ਕਿਨੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤਾਂ ਛੇੜਵਾਰੀ ਛੇੜਿਆ ਹੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤਾਂ ਛੇੜਵਾਰੀ ਛੇੜਿਆ ਹੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ, ਦੇ ਦੋ ਸਖੀ ਦਾ ਸਾਕ ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ। ਫਿਰ ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੜੀਓ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੜਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜੇਗਾ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਗਈ ਕੁੜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਧੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਧੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਪੈ ਗਈ ਉਹੀ ਫੜੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਪੀਂਘਾ ਪਾ ਕੇ ਝੂਟਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੀਰਾਂ ਪੂੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰਾਂ ਪੂੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਆਇਆ ਦੌਰ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਸਭ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੀਆਂ ਹਨਾ। ਮੱਲ ਵੀ ਲਾ ਗਏ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਏ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਰੂਪ। ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਂਘਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ? ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੱਟੀ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, YouTube ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਣ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜੀ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਪਰੌਣਾ, ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਪਰੌਣਾ, ਆਇਆ ਵੱਟੋ ਵੱਟੀ ਨੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਈਆਂ ਵੱਟਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਲਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, PTC ਸਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।